Good morning, students. Today we are going to learn about life processes bacteria. Third one, reproduction in bacteria. Bacteria reproduce asexually by binary fission, conidia, and endosperm formations. Among these binary fission is the most common one. So bacteriaவில் இனப்பெருக்கம் asexual முறையில் நடக்குது. So அதில் என்னென்ன methods இருக்குன்னா first one binary fission, second one conidia, and third one endosperm formation. So இதுல முக்கியமானது binary fission அப்படின்றது காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான இனப்பெருக்க முறை. So first we discuss with binary fission. What is binary fission? So binary fission means under favorable condition, the cell divides into two daughter cells. The nuclear materials divides first and it is followed by the formation of simple mediation constructions with the finally result in the separation of two cells. So binary fission la bacteria correctana time la ரெண்டா divide ஆகும். So அது வந்து பார்த்தா அதுல இருக்க நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் டிவைட் ஆக அது வெளியில இருக்கிற அவுட்டர் லேயரும் டிவைட் ஆகும். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன் எண்டோஸ்போர்ஸ். டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் எண்டோஸ்போர்ஸ். ஸோ அதாவது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல பாக்டீரியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஸ்போர்ஸ் அப்படின்ற ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யார்கிட்ட இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா endosperms are produced in first one Bacillus megatherium, second one Bacillus spectrus, third one Clostridium tetani. First one Bacillus megatherium, second one Bacillus spectrus, third one Clostridium tetani. Endosperms are thick-walled resting spores. During favorable conditions, they germinate and form bacteria. So unfavorable conditionல endosperm உருவாகி கரெக்டான favorable condition வரும்போது germination ஆகும். So bacteriaவில் asexual reproduction. A means absent. Which one is absent பார்த்தீங்கன்னா sexual type of reproduction is absent. So what is sexual reproduction? Sexual means fusion of male and female gamete. ஒரு மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் இணைஞ்சு அதுல இருந்து பாலினேஷன், ஃபர்டிலைசேஷன், சைகோட் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் ப்ராசஸ்லாம் நடந்து ஸ்போர்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது பிளான்ஸோ நியூ பிளான்ஸோ உருவாக்குறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாலினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷுவல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவில் ஆப்சண்டா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம்னா ஏசெக்சுவல் டைப் அப்படின்னு சொல்றோம். So asexual typeல first நம்ம பார்த்தது binary fission. So bi means two, fission means பிரியது. So ஒரு single mother cell two daughter cell divide ஆகிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா binary fission அப்படின்னு சொல்றோம். So second type endosperms. Endospermsனா என்ன மீனிங்னா பாக்டீரியா வந்து unfavorable conditionல spores ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஸ்போர்ஸ் கரெக்டான ஃபேவரட்டான கண்டிஷன் வரும்போது அது ஜெர்மினேட் ஆகி நியூ பாக்டீரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த டைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எண்டோஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் வித் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். Typically, sexual reproduction involves the formation and fusion of gametes is absent in bacteria. So sexual type mostly male and female gamete fusion ஆகி தான் sexual type நடக்கும். பட் இந்த பாக்டீரியாவில் அந்த ஃபியூஷன் மட்டும் அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்ற செப்பரேஷன் வந்து ஆப்சென்டா இருக்கு. However, gene recombination can occur in bacteria by three different methods. So இதுல வந்து ஜீன் வந்து ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமா நியூ பாக்டீரியாஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுல த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கான்ஜுகேஷன், செகண்ட் ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், தேர்ட் ஒன் டிரான்ஸ்டக்ஷன். So sexual types is classified into three. First one conjugation, second one transformation, third one transduction. In this slide shown asexual reproduction in bacteria. First one binary fission. So binary fission means bi means two, fission means divide ஆகுது. So mother bacterial cells
ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும். அதை தொடர்ந்து அதை சுத்தி இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் புரோட்டீன் லேயரும் ரெண்டா டிவைட் ஆகும். கரெக்டான சூட்டபிள் கண்டிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் மதர் செல் 2 டாட்டர் செல்லா டிவைட் ஆகும். So that is called a binary fission type of reproduction. The next one endospores. So endospores அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல ஜெர்மினேட் ஆகும். This is the structure of endospores. So asexual reproduction in bacteria is first one binary fission, second one endospores. So next we discuss with sexual type of reproduction. 3 types is present. First one conjugation, transduction, then another one transformation. First we discuss with conjugation. So what is conjugation? The scientist name J. Ladachberg and Edward and L. Tatum. First one J. Ladachberg and Edward and last one L. Tatum demonstrated conjugation in E. coli. So E. coli bacteria தான் conjugation அப்படின்ற ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னுட்டு J. Ladachberg, Edward and L. Tatum அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த இயர் 1946. கண்டுபிடிச்ச ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1946. In this method of gene transfer, the donor cell gets attached to the replicant cell within the help of pili. So இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பாக்டீரியா செல்ஸ் ரொம்ப கிட்ட வருவாங்க. ஸோ அதுல எந்த செல்லு வந்து தன்னுடைய நியூக்ளியஸா அந்த செல்லுக்கு கொடுக்க போதோ அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல பைலி அப்படின்ற ஒரு ஏணி மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாகும். தட் இஸ் கால்ட் பிரிட்ஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து உருவாகும். The pili grows in size and form the conjugation tube. இந்த பைலி தான் டோனாருக்கும் அக்செப்டார் பாக்டீரியாவுக்கும் நடுவுல ஒரு கான்ஜுகேஷன் டியூபா வேலை செய்ய போறாங்க. The plasmid of donor cell which has F+. ஸோ பாக்டீரியாத்துல பிளாஸ்மிட் இருக்கிற பாக்டீரியமும் இருக்கு, இல்லாத பாக்டீரியமும் இருக்கு. ஸோ பிளாஸ்மிட் இருக்கிற பாக்டீரியாத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டோனார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதுல இருந்து வெளியில வர்ற அந்த பிளாஸ்மிட்டை F+, தட் இஸ் கால்டு fertility factor அப்படின்னு சொல்றோம். The plasmid of donor cell which has the F+ undergoes replication. So replication மூலமா அது மாறப்போகுது. Only one strand of DNA is transferred to the replicant cell through conjugation tube. So இந்த பிளாஸ்மிட்ல டபுள் லேயரா இருக்கிற டிஎன்ஏ சிங்கிள் லேயரா மாறி கான்ஜுகேஷன் ப்ராசஸ்ல அந்த பைலி டியூப் வழியா எந்த டிஎன்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பாக்டீரியாவில பிளாஸ்மிட் அப்படின்ற F+ இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு அந்த டியூப் வழியா மூவ் ஆவாங்க. The recipient completes the structure of double strand DNA by synthesize the strand that complements the strands acquired from the donors. So இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ மாற்றம் வந்து ஃபுல்லா நடந்ததுக்கு அப்புறம் 2 பாக்டீரியாவும் தனித்தனியா போயிடுவாங்க. This is the conjugation method of reproduction in bacteria. In this slide shown bacterial conjugation. So first bacteria is called donor, second one is called recipient. So donorல வந்து பாத்தீங்கன்னா F plasmid அதாவது F+ செல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, செகண்ட்ல பிளாஸ்மிட்ஸ் இல்ல. ஸோ அப்ப பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கிற பாக்டீரியா இல்லாத பாக்டீரியாவுக்கு அந்த பிளாஸ்மிட்ஸை தர போறாங்க. ஸோ அப்ப அதுல வந்து டபுள் லேயர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 பாக்டீரியாவுக்கு நடுவுல கான்ஜுகேஷன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற பைலஸ் உருவாகும். ஸோ அந்த பைலஸ்ல இருந்து தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மிட்ஸ்க்கும் இந்த பிளாஸ்மிடுக்கு மாறப்போகுது. ஸோ தேர்ட்ல ஒன்று பாத்தீங்கன்னா டபுள் லேயரா இருக்கிற பிளாஸ்மிட் தங்கிட்ட இருக்கிற சிங்கிள் டிஎன்ஏவை F- அதாவது பிளாஸ்மிட் இல்லாத பாக்டீரியாவுக்கு தராங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராசஸ்ல இங்கேயும் சிங்கிள் டிஎன்ஏ டபுள் லேயர் டிஎன்ஏ மாறும், இங்கேயும் சிங்கிள் டிஎன்ஏ டபுள் லேயரா மாறும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலியமா F- இருக்கிற பாக்டீரியா கூட F+ பாக்டீரியாவா மாற முடியும். In this type of reproduction is called conjugation type of sexual reproduction in bacteria. So next we discuss with transformation. What is transformation? Transfer of DNA from one bacterium to another is called transformation. So transformation என்னன்னா ஒரு டிஎன்ஏல இருந்து இன்னொரு பாக்டீரியாத்துக்கு
DNA மாற ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். In the year 1928, the bacteriologist Frederick Griffith demonstrated transformation in maize using Diplococcus pneumoniae. So 1928ல யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெட்ரிக் கிரிஃப் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்ற பாக்டீரியத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸை வந்து நம்மளுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 2 strain of this bacterium are present. இந்த டிப்ளோ நிமோனியாவில் 2 strain இருக்கிற பாக்டீரியா இருக்கு. One strain produced smooth colonies and are virulent in nature. That is called S type. ஸோ இந்த டிப்ளோகாக்கஸ்ல 2 strain இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், அதனுடைய மேற்புற அமைப்பு ஸ்மூத்தாகவும், பட் விருலண்ட்னா வீரியத்தன்மை அதிகமா இருக்கு, தன்னுடைய கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதிகமா வச்சுக்கிற டைப்பு. That is called S type. In addition, another strain produced rough colony and are avirulent. That is called R type. செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மேற்புற அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஃப்பா இருக்கும், பட் avirulent, தன்னுடைய கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத டைப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் S type virulent, செகண்ட் ஒன் R type, that is called avirulent. When S type of cell were injected into the mouse died. நான் ஒரு எலியை எடுத்து அந்த எலியில S type அப்படின்ற virulent type டிப்ளோகாக்கஸ் அது உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த மவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செத்து போகுது. When R type of cell were injected, the mouse survived. அடுத்தது R type அப்படின்ற virulent டிப்ளோகாக்கஸ் எடுத்து அந்த மவுஸ்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த மவுஸ் உயிரோட இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட். And third one, he injected heated killed S type. Secondல he injected heated killed S type cell into the mouse. The mouse did not die. So thirdல என்ன பண்றாருன்னா S type நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த மவுஸ்க்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றாரு. S typeன்றது virulent type. So virulent means என்னன்னா தன்னுடைய கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய டைப்பு. அந்த டைப்பை நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற கேரக்டர் எல்லாம் அழிஞ்சு போறதுனால அந்த மவுஸ் வந்து உயிரோட இருக்கு. When the mixture of heated killed S type cell and R type of cell were injected into the mouse died. So fourthல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா S type அப்படின்ற virulent டைப் நல்லா ஹீட் பண்ணதும் பிளஸ் அது கூட R type அப்படின்ற virulent டைப்பை அப்படியே ஒரிஜினலாவே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த செல்லுக்குள்ள அந்த மவுஸோடைய உடம்புக்குள்ள செலுத்தும் போது அந்த மவுஸ் வந்து இறந்து போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மவுஸ் பிளஸ் S டைப்பு, மவுஸ் வந்து செத்து போகுது. செகண்ட் ஒன், R டைப்பு மவுஸ் வந்து உயிரோட இருக்கு, எலி வந்து உயிரோட இருக்கு. அண்ட் தேர்ட்ல S டைப்பை நல்லா ஹீட் பண்ணி மவுஸ்ல செலுத்தும் போது அந்த மவுஸ் உயிரோட தான் இருக்கு. பட் ஃபோர்த்ல S டைப் நல்லா ஹீட் பண்ணது, R டைப் நார்மல், ஸோ அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மவுஸ் வந்து இறந்து போகுது. ஸோ the avirulent rough strain of Diplococcus has been transformed into S type cell. ஸோ S type செல்லை ஹீட் பண்ணதும் R டைப் நார்மலும் சேர்த்து மவுஸ்ல செலுத்தும் போது இந்த S டைப்போட கேரக்டர் எல்லாமே R டைப்புக்கு மாற்றப்பட்டு அந்த எலி வந்து செத்து போகுது. ஸோ இதுல இருந்து S டைப்ல இருக்கிற ஜீன் R டைப்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அந்த எலி வந்து இறந்து போறத வந்து இந்த ஃபெட்ரிக் கிரிஃப்த் அப்படின்றது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ பாக்டீரியா நடக்குது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணாரு. The hereditary material of heat killed S type cell had transformed R type cell into virulent smooth strains. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான், S டைப் ஹீட் பண்ணி கில் பண்ணதா இருந்தாலும் R டைப்போட அதை ஆட் பண்ணும்போது எஸ்ல இருக்கிற விருலண்ட் கேரக்டர் ஆர்லுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த ஆரை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா மாத்துதுன்னா ஸ்மூத் ஸ்டைனா மாத்திடுது. Thus the phenomena of changing the character of one strain by transforming the DNA of another strain into the form is called transformations. So இந்த மூலியமா S type virulent type R type virulent type மாத்தும் போது
டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ப்ராசஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், transformation in bacteria. So group the experiment on transformation. First one, rough strain. Second one, smooth strain. Smooth strain means S type. S type போடும்போது மவுஸ் டெட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல R டைப், எலி வந்து உயிரோடவே இருக்கு, மவுஸ் வந்து உயிரோடவே இருக்கு. தென் தேர்ட் ஒன்ல S டைப் நல்லா ஹீட் பண்ணி மவுஸ்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மவுஸ் உயிரோட தான் இருக்கு. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், எஸ் டைப் நல்லா ஹீட் பண்ணதும் ஆர் டைப் நார்மலும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மவுஸ் வந்து டெட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்த்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் டைப் ஹீட்டா இருந்தாலும் ஆர் டைப்போட ஜாயிண்ட் ஆகும்போது எஸ்ல இருக்கிற கேரக்டர் ஆர் டைப்புக்கு மாறி ஆரையும் விர்லண்டா மாத்துறதுனால மவுஸ் வந்து இறந்து போகுது. செகண்ட் ஒன், மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது இதுல கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரிப்ளிகேட் டிஎன்ஏ, டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லைங்களா, பிளாஸ்மிட்ஸ். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாறும். அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஸ்டாண்ட். டிஎன்ஏவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டபுள் ஸ்டாண்டு தான் இருக்கும். அந்த டபுள் ஸ்டாண்ட்ல நம்ம யாரை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணமோ அதை உள்ள அனுப்பும்போது அதுல இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டாண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாறி அந்த ப்ளூ கலர் அப்படின்ற ரிப்ளிகன் டிஎன்ஏவோட ஜாயிண்ட் ஆகுது. தென் ஃபோர்த் ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் டிஎன்ஏ கூட இந்த நம்ம யார எந்த ஜீன் இன்ஜெக்ட் பண்றோமோ அந்த ஜீன் அந்த செல் சுவர் கூட ஒட்ட ஆரம்பிக்குது. ஒட்ட ஆரம்பிச்சோடனே ப்ளூ கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறையுது. தட் மீன்ஸ் டிஎன்ஏ, பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு அந்த பிங்க் கலர் ஃபார்மேஷன் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஃபார்மேஷன்ல வந்து ரெண்டு டிஎன்ஏவா பிரியுது. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண பிங்க் கலரோட சேர்ந்த டிஎன்ஏ, தென் அனதர் ஒன் நார்மல் டிஎன்ஏ. ஸோ இந்த ஸ்லைட் மூலியமாவும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸை ஈஸியா கிளியரா பார்க்கலாம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் பாக்டீரியா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கிரிஃப்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். செகண்ட் ஒன், மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். And third type, transduction. Transductions means first one, in the year 1952, Ginder Mattum and Lederberg. First one, Ginder and Lederberg in the year 1952 discovered transduction in Salmonella typhimurium. So 1952 Ginder and லெடர்பர்க் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் சால்மோனெல்லா டைஃபிமியூரம் அப்படின்ற பாக்டீரியாவில் டிரான்ஸ்டக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறத கிளியரா சொன்னாங்க. பேஜ் மெடிடேட் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்டக்ஷன். ஸோ டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்ல, பேஜ் மூலியமா, அதாவது பாக்டீரியா பேஜ் மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது நம்ம டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ டிரான்ஸ்டக்ஷன் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். So transduction ரெண்டு டைப் இருக்கு. First one, generalized transduction, then another one, specialized or restricted transduction. So first we discuss with generalized transduction. The ability of bacteriophage to carry genetic material of any region of bacterial DNA is called a generalized transduction. So generalized transduction என்ன பண்ண போறோம்னா, பொதுவா இந்த பாக்டீரியால டிஎன்ஏவில் எந்த பகுதியை வேணாலும் T4 பாக்டீரியாவால கடத்த முடியும். ஸோ அப்படி டிஎன்ஏவோட எந்த பார்ட்டையும் கடத்தக்கூடிய டிஎன்ஏவோட அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஜெனரலைஸ்டு டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். செகண்ட் ஒன், ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிரான்ஸ்டக்ஷன். த எபிலிட்டி ஆஃப் த பாக்டீரியோஃபேஜ் டு கேரி ஒன்லி a specific region of the bacterial DNA is called specialized or restricted transduction. இந்த டைப்ல பேஜ் டிஎன்ஏ, அதாவது பாக்டீரியோஃபேஜ் டிஎன்ஏவோட ஸ்பெசிபிக் ரீஜன், அதாவது குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் கடத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த டைப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஜெனரலைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவோட எந்த பார்ட்டை வேணாலும் பாக்டீரியோஃபேஜால கடத்த முடியும், அதாவது ஒரு பிளேஸ்ல இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணிட்டு வர முடியும். ஆனா ஸ்பெஷலைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏல இருக்க பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும்தான் பேஜ் பாக்டீரியாவில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வர முடியும், அதாவது ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிரான்ஸ்டக்ஷன்.
In this slide shown transduction in bacteria. First one, phage and bacterial chromosome. மேல பாக்டீரியல் குரோமோசோம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஜ் வந்து மேல ஒட்டிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பேஜ் என்ன பண்ணுதா தன்னுடைய டிஎன்ஏவை பாக்டீரியாவுக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்ட், தென் அனதர் ஒன் ஸ்பெஷலைஸ்டு. ஸோ ஜென்ரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியா தன்னுடைய எந்த டிஎன்ஏ வேணாலும் எடுத்து வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஜென்ரலைஸ்ல. ஸோ பாக்டீரியா பேஜ் டிஎன்ஏட எந்த பார்ட் வேணாலும் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஃபைனலா ஜென்ரலைஸ்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுடைய பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது. தட் இஸ் கால்டு generalized or specialized transduction in bacteria. So today you are going learned reproduction in bacteria. First one asexual, second one sexual type. Today class is over. Thank you students. Read well, draw the diagrams or practice the diagrams in your homework note. Thank you students.